अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। अपने हर गुनाह और अपराधों के लिए मनुष्य परमात्मा शिव, ईश्वर, खुदा के आगे प्रार्थना करता है। पर क्या उसके सभी पाप और अपराध ऐसे ही माफ होते रहेंगे? कभी नहीं, क्योंकि क्षमा करने की भी एक सीमा होती है। याद रखें, भगवान का एक रूप धर्मराज का भी है, जो मनुष्य के हर कर्म का हिसाब करता है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। दिलाराम वो दिल के साथ है, पिता मात सहायक बंधु सखा, शिव ही साजन का साथ है। एक रूप है हो, एक रूप है उसका धर्मराज, जब करता बस इंसाफ है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। बच्चों के बुलावे पर ही वो तो परम धाम से आते हैं। गीता में जो किया था वादा पूरा कर दिखलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर ही वो तो परम धाम से आते हैं। गीता में जो किया था वादा पूरा कर दिखलाते हैं। पर प्रभु के दिल में हो, पर प्रभु के दिल में बसता वही कि जिसका खाता साफ है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। बाप तो आखिर बाप है। इतने गुनाह न भी तू करना, खुदा भी माफ न कर पाए। जग का विधाता है पर विधान कर्मों का न बदल पाए। इतने गुनाह न भी तू करना, खुदा भी माफ न कर पाए। जग का विधाता है पर विधान कर्मों का न बदल पाए। नियति है ये हो, नियति है ये जान ले तू, हर दिन के बाद तो रात है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। शिव बाप तो आखिर बाप है।
इतना पढ़ाया और समझाया, अब तुझको है क्या कहना। जग को बदलने वाले का अब तुझको आखिर है कहना। इतना पढ़ाया और समझाया, अब तुझको है क्या कहना। जग को बदलने वाले प्रभु का आखिरी तुझको है कहना। घर चलना है हो, घर चलना है, देर हो रही करता वो आगाज है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। शिव बाप तो आखिर बाप है। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. మరి సద్గురువారాన్ని శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు బాబా మనం ఏం ప్రతిజ్ఞ చేసాము దానిపైన చెప్తున్నారు. ఎవరికైనా ఏదైనా మాట ఇచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని వెనక్కి తీసుకోకూడదు. అది కూడా భగవాన్ కోసం మనం ఏం ప్రతిజ్ఞ చేస్తాము దాన్ని వాపస్ తీసుకుంటే చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకే బాబా చెప్తారు దీంట్లో, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है. ఈ భారతదేశం నిరాకార్ తండ్రి యొక్క జన్మభూమి అయింది. तो यहाँ बाप ही आते हैं तुम्हें राजयोग स्वीकार करके राजा ही देने, तुम्हारी सेवा करने. అంటే స్వయం భగవాన్ ఈ భారతదేశంలో వచ్చి మన సేవ చేస్తారంటే మనకు రాజయోగం నేర్పించి మనకు సేవ చేస్తున్నారు. నిరాకార్ పరమాత్మది జన్మభూమి భారతదేశం. అలా బాబా ప్రశ్న అడుగుతారు, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं. शिव बाबा तन प्रति ఒక్క బిడ్డల దగ్గర ఉండి ఏం ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తారు. मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकार नहीं करेंगे. ఈ ప్రతిజ్ఞ స్ట్రాంగ్గా చేయండి బాబా దగ్గర. బాబా మేము ఇప్పుడు ఏ ప్రకారమైన వికారము చెయ్యము అట్లా అని प्रतिज्ञ చేయాలి. 5 विकारों का हम दान देते हैं. अंदर में डर रहना चाहिए. अगर हम दान दे करके फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी. हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేయండి, బాబా ఏం వికారమో మేము చేయము అట్లా అని. 5 వికారాలను దానం ఇచ్చేస్తామని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ వికారాల నుంచి దుఃఖంగా అయిపోయినారు. ఆ వికారమే కారణం ఇంత అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, ఎంత ఈ ప్రపంచంలో సమస్యలు ఉందో దానికంతా మూల కారణం ఈ వికారాలు. మరి ప్రతిజ్ఞ చేసిన తర్వాత లోపల భయం ఉండాలి. ఏం భయం? ఒకవేళ మనం 5 వికారాలను దానం ఇచ్చేసి వాపస్ తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ పాపం అయిపోతుంది. మన తలపైన మొదట్లోనే పాపం ఉంది. మరి ప్రతిజ్ఞ చేసి దాన్ని వాపస్ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువగా పాపం అయిపోతుంది. తర్వాత దానికోసం చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, శిక్ష అనుభవం చేయాల్సిందిగా ఉంటుంది. దీనిపైనే
హరిశ్చంద్రది కథ ఉంది, సత్య హరిశ్చంద్ర కథ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, విన్నారు కదా, చూసినారా సినిమా సత్య హరిశ్చంద్ర. ఎంత పెద్ద కష్టాలు వచ్చింది, ఎందుకంటే ఒక మాట చెప్పిన తర్వాత ఒక చిన్న మాటని వాపస్ తీసుకున్నారు. గుర్రం పైన అంటే అన్నీ నీదే అని చెప్పేసి మరి గుర్రం పైన కాలు పెట్టి పోయేదానికి ట్రై చేశాడు. మరి ఆ గుర్రం కూడా ఎవరిది, నీది అని చెప్పిన తర్వాత నాది అధికారమే లేదు కదా. ఆ చిన్న పాయింట్లో ఎంత పెద్ద మాటలు అయిపోయింది. సత్య హరిశ్చంద్ర అది కూడా కథ. ओम शांति. ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ. बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर के राज्य भाग देते हैं. అంటే మనది ఇప్పుడు ఈశ్వరీయ విద్యార్థి జీవనం. ఈశ్వరీయ విద్యార్థి జీవనం ప్రతి కల్పం మనకు ఇది ఉంటుంది. బిడ్డలకి తెలుసు మనం ఎవరి దగ్గర ఇప్పుడు వచ్చినా, ఎవరు మన దగ్గర వచ్చినారు. స్వయం భగవాన్, మనం కూడా భగవాన్ దగ్గరే పోయి పరమాత్మనే వచ్చినారు. ప్రతి కల్పం కూడా మనకు రాజీవ్గా నేర్పించి రాజ్య భాగం ఇస్తారు. ఈ భారతదేశంలోనే అవతరణ అవుతారు భగవాన్. ఇదంతా సాధారణ మాట లేదు, చాలా బాగా అర్థం చేసుకొని పరమాత్మ దగ్గర ఈ రాజయోగా నేర్చుకొని రాజ్య భాగం తీసుకోవాలి. ఎంత పెద్ద భాగ్యం ఇది. మరి బాబా చెప్తారు భారత్లోనే భగవాన్ అవతరణ అవుతారు. ఈ భూమి భారత్ భూమి, भगवान अवतरण भूमि. अपनी भूमि पर बहुत प्यार और रिकॉर्ड होता है. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ జన్మభూమి అంటే చాలా ప్రీతిను ఉంటుంది, మరి చాలా రికార్డ్ కూడా ఉంటుంది. రికార్డ్ అంటే గౌరవం ఉంటుందా లేదా? మన జన్మభూమి పైన మనకు ప్రీతి మరి గౌరవం ఉంటుంది. పరమాత్మ కోసం కూడా తన జన్మభూమి ఇది భారత్, చాలా ప్రీతి గౌరవం ఉంది. ఈ భారత్ భూమిని స్వర్గం చేసేస్తారు, దేవతలు ఉండే స్థానం అయిపోతుంది. जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उसको विलायत ले जाते, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उसको यहाँ ले आते. जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उसको विलायत ले जाते, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उसको यहाँ ले आते. अपनी भूमि का मान रखते हैं. भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि. ये भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उसके सामने अभी तुम बैठे हो. అంటే అందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ జన్మభూమి చాలా ఇష్టం. ఏ విధంగా వేరే దేశం నుంచి ఎవరైనా విఐపి పెద్ద మనిషి ఇక్కడ భారత్లో చనిపోతే వాళ్ళని వాళ్ళ దేశానికి తీసుకుపోతారు శవాన్ని. మరి ఫారిన్లో ఎవరైనా పెద్ద విఐపి మన భారతవాసులు ఎవరైనా శరీరం వదిలేస్తే వాళ్ళని భారత్లో తీసుకొస్తారు ఆ శవాన్ని. అంటే వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళకు చాలా గౌరవం ఉంది అని అర్థం, ప్రీతి ఉంది అని అర్థం. అట్లా భగవాన్ కూడా ఇక్కడ భారత్లో అవతరణ అయినారు. వాళ్ళని భగవాన్ చెప్పినా సరే, అల్లా అని చెప్పినా సరే, పరంపిత అని చెప్పినా సరే, వాళ్ళది పేరు ఒకటే శివ. అట్లా अल्लाह कहेंगे तो भी लिंग की पूजा करते हैं. ईश्वर खुदा कहते हैं तो भी ज़रूर उनकी निशानी है. लिंग को सब तरफ पूजा करते हैं. चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं. यह सबसे ऊंचे से ऊंचा, उसका अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है.
साकार नहीं है అంటే పరంపిత పరమాత్మది నిశాని చూపిస్తారు. గుర్తు ఏమంటే లింగ రూపంలో చూపిస్తారు. ప్రతి ఒక్క ధర్మం వాళ్ళు కూడా పరమాత్మది నిరాకార రూపందే చిహ్నాన్ని చూపిస్తారు. భారతదేశంలో ఎన్ని చోట్ల లింగాన్ని పూజ చేస్తారు. ఈశ్వరుని చెప్తారు, ఖుదా అని చెప్తారు, అల్లా అని చెప్తారు. అయితే నిశాని లింగాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ చిత్రమే అంటే ప్రతి ఒక్క దేవత ముందు కూడా లింగాన్ని పూజ చేసినట్టుగా చూపిస్తారు. అంటే అందరికంటే శ్రేష్టం పరంపిత పరమాత్మ. వాళ్ళకు శరీరం లేదు. భగవాన్ అంటే నిరాకార రూపంలో ఉంటారు, साकार లేదు. अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైపోయింది. మనం పరమాత్మ ముందు ప్రతి కల్ప హాజరవుతాం. పరమాత్మను మన ముందు వస్తారు. మనం కూడా పరమాత్మ ముందు పోదాం. శిక్షణ తీసుకునే దానికోసం భగవాన్ దగ్గర ఉండి నేర్చుకునేదాన్ని. ఏం నేర్చుకునేదాన్ని? రాజయోగం నేర్చుకునే దానికోసం మనం పరమాత్మ ముందు పోదాం. भगवान वाचा है तो ज़रूर राजयोग सिखाते होंगे. भगवान वाचा అంటే राजयोग నేర్పిస్తారు भगवान. स्टूडेंट्स को राजयोग सिखाया था और वो राजा रानी बने थे. అంటే పరమాత్మ తన స్టూడెంట్స్కు రాజయోగ నేర్పించినారు. వాళ్ళు మరి రాజా రాణి అయిపోయినారు. పోయిన కల్పంలో కూడా వచ్చి నేర్పించినారు భగవాన్. ఎవరందరూ నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు సత్యుగంలో పోయి రాజా రాణి అయిపోయినారు. लड़ाई आदि की बात नहीं. इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाह दी है. అంటే వాస్తవంగా యుద్ధం చేసే మాట అంతా లేదు. ఈ లక్ష్మీనారాయణ యుద్ధం చేసి రాజ్యం తీసుకున్నారా ఏమో? రాజ్యం ఏమో తీసుకున్నారే, కానీ రాజయోగాన్ని చదువు ఆధారంలో రాజ్యం తీసుకున్నారు. ఇక్కడ ఏ ప్రకారమైన శారీరక యుద్ధం ఎవరితో చేయలేదు. చేస్తే ఈ మాయ వికారంతోనే యుద్ధం చేసినారు, మనుషుల దగ్గర కాదు. तो दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया. अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं. అంటే మనుషులకు కొంచెం కూడా తెలీదు. ఏం తెలీదు? లక్ష్మీనారాయణకు రాజ్యం ఎట్లా వచ్చింది ఎట్లా అని సతయుగం. ఇది భగవాన్ ఇప్పుడు వచ్చి రాజయోగం నేర్పిస్తున్నారు. మనం ఇప్పుడు రాజ్యం తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేసి రాజయోగం ప్రాక్టీస్ చేసి हम उनके सन्मुख बैठे हैं. वही बाबा है, कृष्णा नहीं. कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो है रचना. అంటే ఇక్కడ మరి శివబాబా మన తండ్రి వాళ్ళే నేర్పిస్తున్నారు మనకు. కృష్ణ కాదు, కృష్ణ చిన్న బిడ్డ కదా. కృష్ణ రచన అయినారు, రచయిత కాదు. तो अभी बरोबर कृष्णा अपना पद ले रहे जो फिर भविष्य में कृष्णा कहलाते. కృష్ణ చిన్న బిడ్డ మనకు వచ్చి ఏం రాజ్యోగం నేర్పిస్తారు. భవిష్యంలో కృష్ణ రాజ్యం తీసుకుంటారు. అయితే అదే ఆత్మ ఇప్పుడు చదువుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చదివేది సతయుగంలో పోయి పదవి తీసుకునేది. ఏ సారీ పడాయికి బాత్. ఇక్కడ అన్ని చదివే మాట. ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా భగవాన్ ఏం నేర్పిస్తారు దాన్ని అభ్యాసం చేయాలి. అభ్యాసం చేసేదంటే చదివే దీని అర్థం. तो तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि सिखाते हैं. है तो मनुष्य है ना. ఎట్లా మనుషులు మనిషికు నేర్పిస్తారు. లాయర్ వచ్చేసి లా కాలేజ్లో లాయర్ అయ్యేదానికి లెక్చర్ ఇస్తారు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఒక ఇంజనీర్ ఇంకొక ఇంజనీర్ని తయారు చేస్తారు. అట్లా ఇక్కడ పరంపిత పరమాత్మ మనని దేవతాగా చేస్తానికి తయారు చేస్తారు. तुम समझते हो हम भी मनुष्य परंतु हम पतित है. మన మనుషులే అయితే
ఇప్పుడు మనం पतित అయిపోయినాం. अभी बाप पावन बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं. తండ్రి వచ్చి మన పావన్గాను చేస్తారు, ఆస్తి కూడా ఇస్తున్నారు. పావన్ दुनिया तो नई दुनिया ही है. नई दुनिया में आई రాజాయ్ అంటే పావన్ ప్రపంచం అంటే సత్యుగం, కొత్త ప్రపంచం, అక్కడ రాజ్యం ఉంటుంది. అవి తుమ్ బాప్కే సన్ముఖ్ బయటే హో. ఆ రాజ్యాన్ని తీసుకునే దానికోసమే మనం ఇప్పుడు భగవాన్ సన్ముఖంలో కూర్చున్నాం. जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यार से बैठ लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं. ये पारलौकिक बाप विचित्र बाप है. ఇట్లా లౌకిక్ తండ్రి కూడా తన బిడ్డలకు చాలా ప్రీతిగా అన్ని విషయాలు నేర్పిస్తారు. అట్లా ఇక్కడ పారలౌకిక్ తండ్రి విచిత్ర తండ్రి మనకు నేర్పిస్తారు. जिसके लिए तुम गाते आए हो तो हमें माता पिता इस समय तुम जानते हो ये अपना पार्ट बजाते. जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा. कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर काइंड शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा. ऐसे तो कभी नहीं सुना है. బాబా చెప్తారు మనకు తండ్రి కూర్చొని రాజయోగా నేర్పిస్తారు. మరి బాబానే మనం త్వమై మాతా పిత అని చెప్తాం. శివ బాబా వచ్చి ఇక్కడ పార్ట్ చేస్తారు. తల్లి తండ్రి, టీచర్, సద్గురు, సర్వ సంబంధంతో భక్తి మార్గంలో కూడా మనం గాయం చేస్తూ ఉంటాం కదా, త్వమై మాతృపిత అని చెప్పేసి. అంటే ఇప్పుడు మన లెటర్ కూడా శివ బాబాకు రాస్తాం. మన తల్లి తండ్రి కదా, అంటే శివ బాబా కేర్ ఆఫ్ బ్రహ్మ అని చెప్పేసి లెటర్ రాస్తే అందరికీ వండర్ అవుతుంది. నువ్వు భగవాన్కి ఎట్లా లెటర్ రాస్తున్నావు అని అడుగుతాను. అంటే భగవాన్ బ్రహ్మ శరీరంలో వస్తారు, మన లెటర్ రాస్తాం, పరమాత్మను చూస్తారు మన లెటర్ని. ఇక్కడ సంబంధం పరమాత్మ దగ్గర మనకు. సో ఎప్పుడైనా భక్తి మార్గంలో ఈ మాట విన్నారా? శివ బాబా కేర్ ఆఫ్ బ్రహ్మ మాటలే, భగవాన్కు లెటర్ రాసే మాటనే ఉండదు. ఇక్కడ మరి మనం లెటర్ రాస్తాం బాబా. तो शिव बाबा ब्रह्मा में आकर के विष्णुपुरी की स्थापना करते. सामने खड़े भगवान स्वयं ब्रह्मा द्वारा వచ్చి विष्णुपुरी स्थापना చేస్తారు. మన ముందు ఉన్నారు भगवान. ऊपर में है शिव बाबा. शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अभी भी फिर से कर रहे हैं. यह प्रवृत्ति मार्ग. భగవాన్ స్వయం ప్రవృత్తి మార్గం రచన చేస్తున్నారు. అంటే సత్యుగంలో ప్రవృత్తి ఫ్యామిలీ టైప్ ఉంటుంది, రాజ్యం అంతా కూడా బ్రహ్మ ద్వారా అది స్థాపన చేస్తున్నారు. కల్పం ముందు కూడా వచ్చి స్థాపన చేసి ఉంటుంది. ఈ కల్పంలో కూడా వచ్చి సత్యుగాన్ని స్థాపన చేస్తారు, ఈ సంగం యుగాన్ని. సో राज्य विद्या में भी बैरिस्ट्री पढ़ाते, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते. फीमेल भी जज बैरिस्ट्री आदि बनती है ना, तो डॉक्टर भी बनती है. ये भी प्रवृत्ति मार्ग. सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग. అంటే ఇక్కడ ప్రవృత్తి మార్గం. ఇక్కడ మేల్ ఫీమేల్ అందరూ చదువుతారు. అంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ చదువుతారు, స్త్రీ పురుష అందరూ. ఎందుకంటే బాబా స్థాపన చేసేది ప్రవృత్తి మార్గం. ఎట్లా లౌకికంలో కూడా లా కాలేజీలో స్త్రీను పోదారు, పురుషును పోదారు, అందరూ చదువుతారు. అట్లనే స్త్రీలు డాక్టర్ కూడా అవుతారు, లాయర్స్ కూడా అవుతారు, అన్నీ అవుతారు. ఇక్కడ మరి భగవాన్ వచ్చి ఏం రాజయోగా నేర్పిస్తారు. ఇక్కడ కూడా స్త్రీ పురుష అందరూ వస్తారు. ఎందుకంటే సత్యుగంలో రాజాను కావలే, రాణిను కావాలి. అయితే సన్యాసిది నివృత్తి మార్గం, అది వేరే. నివృత్తి మార్గం అంటే ఫ్యామిలీని వదిలిపోయే మార్గం అది. तो ये भी बाबा ने समझाया. शंकराचार्य अगर नहीं आता तो
पवित्रता का अंश भी नहीं रहता था। భారత్ బిల్కుల్ ही జల్ మారుతా था। అంటే ఈ భారతదేశంలో సన్యాసి ధర్మం కూడా ఉండేది, అది కూడా మంచిదే. ఒకవేళ శంకరాచార్యుడు రాలేదు అనుకోండి, ఈ భారతదేశం కామ వికారంలో పూర్తిగా కాలిపోయి ఉంటుంది ఎప్పుడో. అట్లీస్ట్ వాళ్ళ పవిత్రత ఆధారంలో కొంచెమైనా బాగుంది మన భారతదేశం. कहते हैं भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अभी लंका तो सोने की हो नहीं सकती है। यह कहानियाँ बैठ बनाई जिससे फायदा कुछ भी नहीं। అంటే భారతదేశం ఒకప్పుడు ఎంత పవిత్రంగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంత అపవిత్రమై పేద దేశం అయిపోయింది. చెప్తారు బంగారు లంక సముద్రం కింద వెళ్ళిపోయింది అట్లా. ఏదైనా బంగారుది ఉంటుందా? లేదు. బంగారు ప్రపంచం సతీయుగం. కథలు ఏమేమో కూర్చొని రాసినారు వాళ్ళు. तो तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएगा। అంటే భగవాన్ ఎంత సింపుల్గా ఎంత సహజంగా వచ్చి నేర్పిస్తారు. ఈ తలంపున శక్తి ఆధారంలో మనం ఎంత శ్రేష్టంగా అయిపోతాం. భగవాన్ స్వయం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నారు, ఒకవేళ మీరు నిరంతరంగా నా తలంపు చేస్తానే ఉంటే మీ వికర్మ అంతా వినాశం అయిపోతుంది. అట్లా అని భగవాన్ స్వయం ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. మనం తలంపు చేస్తూ ఉంటే మనం विकर्मानी बाबा विनाशन చేసేస్తారు। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया था ना, क्यों याद करते हैं? భక్తి మార్గంలో కూడా మనం భగవాన్ని తలంపు చేస్తాం. ఎందుకు తలంపు చేస్తున్నాం? భక్తి మార్గం भगवान कि हमको साक्षात्कार हो जाए। మనకు భక్తి మార్గంలో ఏం కావాల్సింది? సాక్షాత్కారం. सो आ साक्षात्कारानी कोसरम तालंपुल చేస్తాం। ऐसे नहीं याद करते ही कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाएंगी, व नर से नारायण बन जाएंगे। नहीं, భక్తి మార్గంలో మనకు ఇట్లా తెలియనే తెలియదు. పరమాత్మ తలంపు చేస్తే కృష్ణపురిలో మనం రాజ్యం చేస్తాం, నర్ నుంచి నారాయణ అయిపోతాం. దానికోసం తలంపు చేయలేదు భక్తి మార్గంలో ఉండేటప్పుడు. ఉరిగే సాక్షాత్కారానికి కోసం తలంపు చేస్తూ ఉంటే तुमको ये आशा नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। భక్తి మార్గంలో ఉండేటప్పుడు మనకి ఈ ఆశనే లేదు మనిషి నుంచి దేవత అయిపోవాలి అట్లా. गाते भी है मनुष्य से देवता बने कि ये कितने लाजवाब। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य है, सतयुग में एक धर्म था। అంటే మనిషి నుంచి దేవత ఇది ఎంత సమయం అని చెప్పి పాట ఏమో పాడతారు. మనుషులు దేవత కూడా కావచ్చు అని అనుకుంటారు, బాకి ప్రాక్టికలీ ఎట్లా అని తెలియదు మనుషులు. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కలియుగం తర్వాత సతయుగం వస్తుంది, గ్యారంటీ వస్తుంది. కలియుగంలో ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారు. వినాశం అయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ పరంధాం వెళ్ళిపోతారు. సతయుగంలో ఒకే ధర్మం ఉంటుంది, कलयुग ఎంత అనేక धर्मालु। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्म का पाठ कैसे ढूंढा है ये कोई जानते नहीं। అంటే బాబా చెప్తారు ఆత్మ అంటే ఏమి, పరమాత్మ అంటే ఏమి, జ్ఞానం ఏమీ లేదు మనుషులు. ఆత్మజ్ఞానం కూడా లేదు. ఇప్పుడు బాబా వచ్చి మనకు ఆత్మజ్ఞానం పరమాత్మ జ్ఞానం ఇచ్చి 84 జన్మని పార్ట్ ఎట్లా ఫిక్స్ అయింది ఆత్మలో, ఇదంతా మనకు చెప్తారు. మనుషులకి ఇదంతా విషయాలు తెలియదు. ఏ అక్షర్ బి కవి కోయితే సునాని మన భక్తి మార్గంలో ఉండేటప్పుడు ఇదాన్ని వినిందే లేదు. ఇప్పుడే క్లియర్గా జ్ఞానం మనకు అర్థమైంది.
बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अभी पापात्मा से पुण्यात्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब పుణ్యాత్మాయే। అంటే ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైపోయింది, మన ఆత్మ ఇప్పుడు పాపాత్మ నుంచి పుణ్యాత్మ అవుతూ ఉన్నాం। సత్యుగంలో అందరూ పుణ్యాత్మాలే। సో పరమాత్మ ఒకరి జ్ఞాన సాగర్ పతి పావన్ నిరాకార్ వచ్చి మన అందరిని పుణ్యాత్మగా చేస్తారు। ఈ కలియుగంలో అందరూ పాపాత్మాలే ఉన్నారు। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने से पुण्यात्मा कहा जाता नहीं, పుణ్యాత్మ होते ही है सतयुग में। ఇట్లా కాదు చాలా దాన పుణ్యాలు చేస్తే పుణ్యాత్మ అవుతాను లేదు। అంటే పుణ్యాత్మలు కలియుగంలో లేనే లేదు, దాన పుణ్యం చేస్తే మాత్రమే లేదు। సత్యుగంలో మాత్రమే పుణ్యాత్మలు ఉంటారు, ఇప్పుడు లేదు। तो वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं। సత్యుగంలో ఉండేటప్పుడు మనందరం పుణ్యాత్మలంటే పవిత్రంగా ఉంటాం, అక్కడ దాన పుణ్యం చేసేది ఏమీ అవసరమే లేదు। సత్యుగం ఎవరికి చేస్తాం? అందరూ పవిత్రాత్మలుగా ఉంటారు, అందరూ సౌకారుగా ఉంటారు। तो वहाँ तुमको दान पुण्य करने की दरकार नहीं, वहाँ गरीब कोई होते नहीं हैं, तुम वहाँ सदैव ही पुण्यात्मा होते। బాబు చెప్తారు సత్యుగంలో ఎవరు పేదవాళ్లే లేదు, మన అందరూ కూడా మొత్తం అందరూ సత్యుగంలో పుణ్యాత్మాలుగానే ఉంటారు। 21 జన్మ పుణ్యాత్మాలుగానే ఉంటారు, ఏ పాపం కూడా అక్కడ జరగదు। तो तुम तन मन धन से सबसे बेहद के बाप अर्थ देते हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम जाते हो। అంటే ఇప్పుడు మనం తండ్రి పైన బలిహార్ అవుతాం, మన తన మన ధనం అంతా శివబాబా సేవ అర్థం యూజ్ చేస్తాం। బాబా అడుగుతారు మొదట్లో మీరు బలిహార్ అవుతారా లే నేను బలిహార్ అవుతానా అట్లా అని। ఎవరు బలిహార్ అవుతారు మొదట్లో? बाप कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो तब फिर मैं 21 जन्म बलिहार ले। అంటే ఫస్ట్ మనమే బలిహార్ అయ్యేది। ఈ సంగం యుగంలో మన దగ్గర ఉండే తన మన దానాంతం బాబా కార్యానికి అర్పణ చేస్తాం। తర్వాత బాబా 21 జన్మాని కోసం మనకు పూర్తిగా బలిహార్ అయిపోతారు, చాలా షౌకార్ చేస్తారు బాబా మన। तो ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। మనం ఇప్పుడు ఇదంతా విషయాలు బాగా అర్థమైంది, డైరెక్ట్గా భగవాన్ వాచ మనం వింటున్నాం, పరమాత్మ దగ్గర ఉండి డైరెక్ట్గా వింటున్నాం మనం। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सन्मुख बैठे सुनते हो। అంటే మనం సత్యుగంలో ఉండేటప్పుడు పుణ్యాత్మలుగా ఉంటాం, ఇప్పుడు బాబా దగ్గర ఉండి అన్నీ వింటూ ఉన్నాం। అయితే ఇంట్లో కూర్చొని ఇలా ఇక్కడ కూర్చొని వింటే బాబా మురళి ఆధార్లో వింటాం। మధుబన్లో మాత్రం మనం డైరెక్ట్గా పరమాత్మ వాచ భగవాన్ వచ్చి మాట్లాడేది డైరెక్ట్గా వింటాం మధుబన్లో। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वो शिक्षा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। शिव बाबा చెప్తారు నేను మీ తండ్రి కూడా అయినాను, మీ టీచర్ కూడా అయినాను। ఇక్కడ అంధవిశ్వాసాన్ని మాట ఏమీ లేదు, తండ్రి కూర్చొని టీచర్ లాగా ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా మనకు నేర్పిస్తారు, మొత్తం జ్ఞానం ఇస్తారు। మన బుద్ధిలో కూడా ఇప్పుడు జ్ఞానం వచ్చేసింది, 84 జన్మాని జ్ఞానం బుద్ధిలో తిరుగుతూ ఉండాలి। ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోతూ ఉన్నాం, ఇది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी,
फिर अशरीरी होकर के वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर के जाती हो। బాబా చెప్తారు, మీరు ఆత్మ అశరీరి అయ్యి వచ్చినారు, మళ్ళీ పోయేటప్పుడు కూడా శరీరాన్ని వదిలేసే పోవాలి కదా, అశరీరి అయ్యి వాపస్ పోవాలి. అయితే పవిత్రం అయ్యి పోవాలి. పరంధాం పోయేటప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు పవిత్రంగా వచ్చినాం, వాపస్ పోయేటప్పుడు కూడా పవిత్రం అయ్యే పోవాలి. పవిత్ర बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो. పవిత్రం అయ్యేదానికోసమే ఇప్పుడు మనం పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాం. योग बल अर्थात ज्ञान की बल से तुम पवित्र बन जाए. योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर याद है. అంటే యాద్ అని చెప్తేనే ఒకటే, యోగ అని చెప్తేనే ఒకటే. తలంపు చెప్పేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. యోగ అనే శబ్దం శాస్త్రాన్ని శబ్దాలు. అయితే మనం మాట్లాడే భాషలో తలంపు అని చెప్తారు. ఎట్లా స్త్రీకో పతికి అథవా పురుషుకో పత్నికి యాద్ ఆతి. యోగ్ కా అర్థ హీ హై యాద్, పరస్పరంగా తలంపు చేసుకునేది. అంటే యోగా అనే ఆ శబ్దాన్ని అర్థం ఏమంటే తలంపు. ఎట్లా ఇప్పుడు భార్య భర్త తలంపు, భర్త భార్య తలంపు చేస్తుంది అంటే పరస్పర సంబంధం ఉండాలి. అట్లా ఇక్కడ పరమాత్మ దగ్గర సంబంధంతో తలంపు చేసేది, దాన్నే శాస్త్రాల్లో యోగా అని చెప్తారు. మనం సింపుల్గా తలంపు అని చెప్తాం. తలంపు అని చెప్పేది బాగుంటుంది. బాబా भी कहते हैं మామేకం యాద్ కరు. భగవాన్ కూడా చెప్తారు, నా ఒక్కడిలోనే మీరు తలంపు చేయండి. సర్వ సంబంధం బాబా దగ్గర పెట్టుకొని తలంపు చేసేది. మన బుద్ధిలో ఏమేమి మాటలు వస్తూ ఉంటుంది కదా, అదన్నీ క్యాన్సిల్ చేసి అక్కడ బాబా తలంపు చేయాలి. బాబాని గురించి అనుకునేది యోగం అంటే. तो संग बुद्धि योग तोड़ और संग बुद्धि योग तोड़. मुझे बाप के संग लगा जोड़ो. వేరే సంఘ అంతా వదిలేసి బుద్ధి నుంచి, బుద్ధిలో ఒక్క శివబాబా సంఘం ఉండాలి. వేరే మనుషులది ఏమీ బుద్ధిలో ఉండకూడదు. బాబా ఒక్కరిదే తలంపు ఉండేది. తలంపునే శబ్దమే యూజ్ చేయండి బాగుంది. బాబాని ప్రీతిగా సంబంధంతో తలంపు చేసేదే యోగంని అర్థం. जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी వికర్మ వినాశంగా. ఎంతంత మీరు బాబా తలంపు చేస్తారు అంతంత వికర్మ వినాశం అయిపోతుంది. బరోబర్ భారత్కు కల్ప కల్ప వర్ష మిల్తా. ఈ భారతదేశానికి భగవాన్ దగ్గర ఉండి ప్రతి కల్ప ఆస్తి దొరుకుతుంది. शिव जयंती भी मशहूर है. जैसे बुद्धा क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है. అంటే శివ జయంతి కూడా చాలా ప్రసిద్ధి. ఏ విధంగా మన కృష్ణ జయంతి, బుద్ధ జయంతి, క్రైస్తుది జయంతి అంతా చేస్తామో అట్లా నిరాకార్ శివ పరమాత్మది జయంతి భారతదేశం దాని శివరాత్రి రూపంలో చేస్తారు. तो वो ऊंचे से ऊंचा हो गया है. कृष्ण जयंती भी मशहूर है. शिव बाबा శ్రేష్టాది శ్రేష్టం, వాళ్ళ జయంతి కూడా చాలా శ్రేష్టం. ఇట్లా భారత్లో కృష్ణ జయంతి కూడా చేస్తారు. परंतु वो क्या आकर के करते हैं ये किसको भी पता नहीं. అయితే కృష్ణ ఏం వచ్చి చేసినారు అది మనుషులకు తెలియదు. కృష్ణ सतयुग का प्रिंस था. जरूर उसको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना. కృష్ణ సతయుగాని రాజ్కుమార్ ఎట్లా అయినారు, ఎవరు అట్లా కర్మ నేర్పించింది కృష్ణ సతయుగాలో పోయి రాజ్కుమార్ అయ్యేదాన్ని? डेफिनेटली शिव बाबा ने नेर्पिंचिनार. ज़रूर उनको कोई सिखाया होगा. अच्छा, छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात नहीं होती है, बच्चा शुद्ध रहता है. भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन. అంటే సత్యుగంలో బిడ్డలు పవిత్రంగా ఉంటారు, నిర్వికారి. ఎట్లా బిడ్డలు పవిత్రంగా ఉంటారు శుద్ధంగా, అది సత్యుగంలో ఉండే బిడ్డలందరూ సంపూర్ణ నిర్వికారి బిడ్డలు. అయితే శివబాబా ఒక్కరే నిరాకార్ భగవాన్, గాడ్ ఈజ్ వన్ చెప్తారు.
భగవాన్ ఒక్కరే నిరాకారం. మిగతా సత్యుగంలో దేవతలు చాలామంది ఉంటారు, వాళ్ళు దేవతలు. కృష్ణ కూడా దేవత. भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता है. गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना. रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है. वर्षा तो बाप से मिलता है. అంటే భగవాన్ ఒకరే రచయిత, మిగతా వాళ్ళు అందరూ రచన. ఒక రచన ఇంకొక రచనకు ఆస్తి ఇచ్చలేదు. అంటే బాయికు ఆస్తి ఇరు, తండ్రి దగ్గర ఉండే ఆస్తి దొరికేది. ఇంట్లో కూడా అంతే, తండ్రి దగ్గర ఉండే ఆస్తి దొరుకుతుంది, బ్రదర్స్ దగ్గర ఉండి బ్రదర్స్గా ఆస్తి దొరకదు. तो बाकी सब भाई బ్రదర్హుడ్ कहते हैं. మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఆత్మలు భాయి అని చెప్తాం, కానీ అంటే బ్రదర్హుడ్ అని బ్రదర్హుడ్ అని చెప్పేది రైట్, ఫాదర్హుడ్ కాదు, బ్రదర్హుడ్. పరస్పరంగా మనందరం आत्मा भाई. तो सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिलता है. बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ. बाप एक राजयोग सिखाते हैं. తండ్రి ఏం చెప్తారంటే నేను ఆత్మలకి ఇది చదువు నేర్పిస్తాను, ఆత్మకి సద్గతి ఇస్తాను, ఆత్మకి రాజయోగం కూడా వచ్చి నేర్పిస్తాను. इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है. అయితే ఈ చదువు మనం చదువుతాం, దీనికి పదవి ఇక్కడ కాదు, సత్యుగంలో దొరుకుతుంది. वो बैरिस्टर आदि इस जन्म का बनते हैं, फिर दूसरे जन्म में नहीं सिर पढ़ना है. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు లా కాలేజీలో వాళ్ళు చదువుతారంటే దాని పదవి ఈ జన్మలోనే ఉంటుంది, నెక్స్ట్ జన్మలో ఉండదు. మరి నెక్స్ట్ జన్మలో కొత్తగా చదవాలి, ఏం కావాలనో అది. అయితే ఇక్కడ అట్లా కాదు, ఈ సంగం యుగంలో మనం ఏం చదువుతామో దీని పదవి సత్యుగ త్రేత వరకు ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ జన్మ నెక్స్ట్ కల్పంలో మనకు పదవి ఉంటుంది ఈ సంగం యుగంలో చదివితే. तो तुम जानते हो इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो. वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहाँ बीमारी होते नहीं. బాగా చెప్తారు. సత్యుగంలో డాక్టర్సే లేదు, అక్కడ ఏమి రోగాలు లేదు, రోగిలే లేదు, ఏ ప్రకారమైన రోగాలు ఉండదు అక్కడ. మరి డాక్టర్స్ లేదు, లాయర్స్ లేదు. वहाँ तुम गर्भ महल में रहते. అక్కడ మన జన్మం తీసుకునేది గర్భ మహల్లో తీసుకుంటాం, అందువల్ల అక్కడ మనకి ఏ ప్రకారమైన రోగాలు ఉండవు. यहाँ गर्भ जेल में रहते हम, तो जहाँ बहुत सजाएं मिलती है तभी तो पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर से कोई भूल नहीं करेंगे. धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं. यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है. బాబా చెప్తారు కలియుగంలో గర్భ జైలు ఉంటుంది, చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆత్మ గర్భ లోపల జన్మం తీసుకునేటప్పుడు ఆత్మకు ఎంత సఫరింగ్స్, ఎంత కష్టాలు ఉంటుంది. మరి ధర్మరాజు దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది ఆత్మ గర్భం లోపల ఉండి, నన్ను బయట తీసేయను, ఇంకా తప్పు చేయను అట్లా అని చెప్పేసి అది ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది గర్భం లోపల. మరి ఈ సంగం యుగంలో మనం శివబాబా దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం. ఎంత కష్టాలు మనకు కలియుగంలో, ఈ కష్టానికంతా కారణం వికర్మం. అందుకే శివబాబా దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం, బాబా ఇప్పుడు మేము ఏ ప్రకారమైన వికర్మం చెయ్యము అట్లా అని. కామ్ క్రోధ్ మోహలోభ అహంకారానికి వశం కామ్ అట్లా అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం. ఈ వికారాలే కారణం మన దుఃఖానికి. బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు 5 వికారాలని బాబాకు ఇచ్చేయాలి. 5 विकार हम आपको दे देते हैं, ये भी बाप जानते हैं कि बिरला कोई ऐसे फट से नहीं छूट से.
अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसा राजा हरिश्चंद्र का मिसाल బాబా చెప్తారు. బాబాకు తెలుసు మనం చెప్పిన వెంటనే ఏమి దాని నుంచి ముక్తి అయ్యలేదు. చెప్తాం కదా, బాబా నేను ఏ వికారాలం పోను, ఇంకా కామ్ క్రోధాన్ని వదిలేస్తాను, మీకు ఇచ్చేస్తాను, వెంటనే ఫ్రీ అయిపోతారా దాని నుంచి? నిదానంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్రీ అయిపోతారు. అయితే భయం ఉండాలి లోపల. బాబాకు ప్రతిజ్ఞ చేశాను వికారానికి వశం కాకూడదు అట్లా అని, లేదంటే చాలా ఎక్కువగా పాపం అయిపోతుంది. ఎట్లా రాజా हरिश्चंद्र एग्जाम्पल इस्तार, बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार जट से छूट जाता है. ఈ 5 వికారాలు వెంటనే వెళ్ళిపోతుందా మన దగ్గర ఉండి? బాబాకు తెలుసు అది టైం లగ్తా है, కొంచెం టైం అవుతుంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వికారాల నుంచి ఫ్రీ అయిపోతాం మనం. तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होंगी तभी लड़ाई होंगी. మనం కర్మాతీత అవస్థ దగ్గర వచ్చేస్తే అప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద महायुद्धం జరుగుతుంది. ये 5 विकार है बड़े दुश्मन, उसमें भी मुख्य है देह अभिमान. इसका दान देना कितना मुश्किल है. ఈ 5 వికారాలు చాలా పెద్ద శత్రువులు. దాంట్లో కూడా ముఖ్యంగా దేహ అభిమానం. ఈ దేహ అభిమానాన్ని దానం ఇచ్చేది ఎంత పెద్ద మాట. గడి గడి బాప్ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर. దానికోసమే రోజు బాబా చెప్తారు, గడి గడి చెప్తారు. ఏమేమి చెప్తారు గడి గడి బాబా? దేహి అభిమాని కాండి, దేహాభిమానాన్ని వదిలేయండి, ఆత్మాను అనుకుని నా తలంపులు చేయండి. घड़ी घड़ी చెప్తారు. देहाभिमानी बनने से फिर काम की चोट लग जाती. देहाभिमान सबसे तीखा है. దేహాభిమానంలో వస్తే కామ్ వికారం వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఏమో పాపం అంతా చేసేస్తారు, చాలా షార్ప్గా వచ్చేస్తుంది అది. అందుకే బాబా చెప్తారు ఆత్మాభిమాని కాండి. దీంట్లో కొంచెం ప్రయత్నం చేయాలి, కంపల్సరీగా చేయాలి. मुख्य देहाभिमान वदलेदानिकी चेयाली. देह अभिमान आने से पाप हुआ. देह अभिमान वस्तेने पापमैपोतुंदी. 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है. ये 5 వికారాలు దానం ఇయ్యాలి, అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది దీనికోసం. साजन बिगर सजनियाँ तो जा नहीं सकती है. पहले साजन को जाना फिर सजनियाँ. అంటే మొదట్లో సాజన్ పోవాలి, తర్వాత అందరూ సజ్జనీలు పోవాలి. ఇక్కడ మరి బాబా ఈ సమయంలో మనకు చెప్తారు జల్దీ జల్దీ మీరు ఈ వికారాలను త్యాగం చేయండి, అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది. అయినా బాబా మన వెంట పిలుచుకుపోతారు. साजन को आकर के सब आत्माओं को ले जाना है. जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करते रहना है. ఎంతవరకు మన కర్మాతీత అవస్థలో రాలేదు అంతవరకు మనం పురుషార్థం చేస్తూనే ఉండాలి. देह अभिमान आने से ही फिर भूलें होती है. देह అభిమానంలో వస్తేనే అన్ని తప్పు జరుగుతుంది. ఎన్ని ప్రకారమైన తప్పు చేస్తాం, अन्य देह अभिमान में कारण. बाप कहते हैं देही अभिमानी बन. बच्चे बाबा देह अभिमान में आकर के विकार में गिर जाते. तूफान तो बहुत आएगा అంటే బాబా చెప్తారు దేహి అభిమాని కాండి. బిడ్డలు చెప్తారు దేహ అభిమానిలో వచ్చేస్తాం, మన కింద పడిపోతాం అని చెప్తారు. అయితే तूफान ఏమో వస్తానే ఉంటుంది, ఎక్కువగా तूफान వస్తుంది. विकार का संकल्प आए परंतु कर्मी इंद्रियों से कभी भी कोई पाप नहीं करना है. వికారాన్ని సంకల్పం వచ్చినా కూడా కర్మేంద్రియాల ద్వారా ఏ పాపం చేయకూడదు.
माया को जीतने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। మాయను జయించే దానికోసం శ్రమ ఉండాలి, మనం కష్టపడాలి। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रह करके दिखाओ तो సన్యాసి भी देखेंगे। ఇప్పుడు మీకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత పవిత్రంగా ఉండి చూపించండి, సన్యాసులు కూడా నేర్చుకుంటారు మీ దగ్గర, వాళ్ళు కూడా చూస్తారు వీళ్ళు ఎట్లా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా పవిత్రంగా ఉన్నారే అట్లా అని। తుమ్కో ఆమద్ని దేఖో కితనీ భారీ హై। శివ బాబా తలంపులా ఉండి పవిత్రంగా ఉంటే బాబా శ్రీమత్ అనుసారంగా చాలా ఎక్కువగా సంపాదన మనకు బాబా జీతం ఇస్తారు। సతయుగంలో ఎంత పెద్ద సంపాదన అవుతుంది, నారాయణే అయిపోతారు కదా, లక్ష్మీ అయిపోతారు, ఎంత పెద్ద మాట। పవిత్ర దిఖాయింగే తో బహుత్ ఊంచ్ పద్ పాయింగే। పవిత్రంగా ఉండి చూపిస్తే మీరు చాలా పెద్ద పదవి తీసుకుంటారు। तुम पर तो सब कुर्बान हो जाएंगे। మీరు మాత్రం పవిత్రంగా ఉంటే అందరూ మీ పైన అర్పణ అయిపోతారు। పవిత్రత చాలా ముఖ్యం, దాని మహిమ కూడా ఎంత పెద్ద। बाप भी महिमा करते हैं पर पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। పవిత్రంగానూ ఉండాలి, యోగా ఉండాలి। భగవాన్ కూడా మహిమ చేస్తారు అట్లా బిడ్డల్ని। योग में గడి గడి విఘ్న పడతా है, అయితే యోగంలోనే గడి గడి విఘ్న వస్తూ ఉంటుంది। देहाभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। పవిత్రంగా ఉంటేదే మంచిది। పవిత్రంగా ఉంటే పవిత్ర ప్రపంచంలో ఆస్తి దొరుకుతుంది మనకి। ఆ ప్రపంచమే ఒక పెద్ద ఆస్తి మనకి, పవిత్ర ప్రపంచం। అందువల్ల పవిత్రంగానూ ఉండాలి, బాబా తలంపు కూడా చేస్తానే ఉండాలి। परंतु माया फिर भी जोर रखेंगी। माया बहुत वार करती है, అయితే మాయ ఫోర్స్గా ఉంది, అది వార్ చేస్తానే ఉంటుంది। పాప్ समझाते हैं ये सब होगा, बहादुर दिखाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तभी विकार विनाश होगा। అంటే మనం మన శక్తిని చూపించాలి, అయితే దాని వెంట నిరంతరంగా బాబా తలుపు కూడా చేస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే వికర్మం వినాశం అవుతుంది। అది మాయ కూడా పవర్ఫుల్ వస్తుంది మన దగ్గర। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। ఇక్కడ ఎవరు చాలా పవర్ఫుల్గా అయ్యేదానికి పురుషార్థం చేస్తారు, వాళ్ళ దగ్గరే మాయ కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది। याद में मुश्किल रह सकते, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। అంత పవర్ఫుల్గా మాయ వచ్చేటప్పుడు బాబా తలంపు చేసేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, అయినా కూడా ఎవరు బాబా తలంపు చేస్తూనే ఉంటారు। అంత మాయ వచ్చినా కూడా వాళ్ళ అనుభవం వినండి, బాగుంటుంది। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, याद में रहने से विकार विनाश होगा। వాళ్ళని అడగండి, ఇట్లా మాయ వస్తుంది, విఘ్న వస్తుంది, మీరు ఎట్లా తలంపు చేస్తారు, ఏం చేస్తారు అట్లా అని అడగండి, వాళ్ళు చెప్తారు। బాబా తలంపులో ఉంటేనే వికర్మం వినాశం అవుతుంది। ఈ బాतें ही बिल्कुल न्यारी है नहीं है। ఇదంతా విషయాలు కొత్త విషయాలు, చాలా స్పెషల్గా ఉండే విషయాలు, మనుషులకి ఇదంతా ఏమీ తెలియదు, వాళ్ళు ఇదంతా ఎక్కడ వింటారు। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ, ये भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्णा। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है। पुकरी से बांधा, ये हुआ, ये किया, అంటే మనకు చాలామంది బిడ్డలకు నిశ్చయం అయిపోయింది భగవాన్ ఒకరే నిరాకార్ అట్లా, కృష్ణ కాదు అనే మాట అర్థమైంది। అయితే కృష్ణ కోసం ఎన్ని మాటలు రాసి పెట్టినారు శాస్త్రాలు, ఓకలితో కట్టివేసినారు, మరి
ఏమేం చేసినారు కృష్ణ అని రాసి పెట్టినారు. ఏదేదో మాటలు కృష్ణ పైన. యాక్చువల్లీ అట్లంతా ఏమీ కాలేదు. ఇది ఏబీ ఉన్కే లియే గ్లాని కర్తే ఇన్సల్ట్ అయినా కృష్ణ కోసం ఇట్లా మాటలంతా రాసి పెట్టింది కూడా గ్లాని అయిపోయింది కదా, అవమానం అయిపోయింది. కృష్ణ మేతో కోయి బి అవగుణ నహీ థా. వాస్తవంగా కృష్ణలో ఏ ప్రకారమైన అవగుణాలు లేదు. చెప్తారు కృష్ణ కోసం గోపిలు నీళ్లు తీసుకుని పోతూ ఉండేటప్పుడు రాళ్ళు వేశాడు, వాళ్ళ బట్టలు తీసుకుని పోయి పైన పెట్టుకున్నాడు. ఇట్లా అంతా అసహ్యంగా పని చేయలేదు కృష్ణ. చంచలతా కన్నా ఏ సబ్ అవగుణ. ఇట్లా చంచలంగా లేదు కృష్ణ. వాళ్ళ అవగుణాలంతా రాసి పెట్టినారు. కృష్ణలో ఏ అవగుణాలు లేవు. శ్రీకృష్ణ సర్వగుణ సంపన్న, 16 కళా సంపూర్ణ. వాళ్ళు ఇట్లా మర్యాద లేని పని చేస్తారు. సో కృష్ణ तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है. कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम आइनाथ. उनकी महिमा गाते हैं. सर्वगुण संपन्न गाया जाता है. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु. बोलो गुरु तो हमारा है అంటే మహిమ చేస్తారు. సర్వగుణ సంపన్న 16 కళ సంపూర్ణ. మరి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణుని కూడా మహిమ చేస్తూ ఉంటారు. మనకు సద్గురు ఈశ్వర్ తప్ప ఎవరున్నారు గురు? మనకు ఈశ్వర్ ఒకరే సద్గురు. మనుషులు ఎవరిన గురువును ఒప్పుకోలేదు. कहते हमको तो न तो गुरु है न ईश्वर मानते. पतित पावन तो एक ही निराकार है. వీళ్ళందరూ మనుషులందరూ గురువుని లేదు, ఈశ్వరం లేదు. పతిత్ పావన్ నిరాకార్ ఒకరే సద్గురు. వాళ్ళు ఒకరే మన గురు. సాకార్ గురు కోయి పతిత్ పావన్ हो नहीं सकते. शरीरधारी गुरुలు పతిత पावन లేదు. इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो. 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट है ये तुम जानते हो बाप द्वारा. అంటే శివ బాబాది జీవన చరిత్ర ఏమి కథ ఏమి మనకు బాగా అర్థమైంది. 5000 సంవత్సరం తర్వాత బాబా వచ్చి ఎట్లా పార్ట్ చేస్తున్నారు తన పార్ట్, ఇది కూడా మనకు బాగా అర్థమైంది. బాబా ద్వారానే మనకు బాబా విషయాలంతా అర్థమైంది. బాబా ఒకరే జ్ఞాన సాగర్. ఆ జ్ఞాన సాగర్ వచ్చి జ్ఞానం మనకి ఇస్తారు. तो नॉलेजफुल बात है. सुख शांति आनंद का भी सागर है. ये महिमा उनकी है. बाबा ज्ञान सागर आनंद सागर सुख शांति आनंद सागर అయినారు. ఇదంతా महिमा शिव बाबा. भगवान बाप के पास खजाना है तो ज़रूर बच्चों को भी देते होंगे ना. తండ్రి దగ్గర ఖజానా ఉందంటే తండ్రి బిడ్డలకు ఇస్తున్నారు కదా, మనం తీసుకోవాలి. అచ్చా मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. हमारी धारणा कोसरों मुख्य सार. कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है. కర్మాతీత అవస్థని ప్రాప్తి చేసుకునే దానికోసం ఈ కర్మ ఇంద్రియాల ద్వారా ఏ ప్రకారమైన తప్పులు చేయకూడదు. పవిత్ర रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है. పవిత్రంగానే ఉండాలి. బాబా తలంపులో కూడా గట్టిగా ఉండాలి. రెండవ పాయింట్, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है. అంటే సదా పుణ్యాత్మ కావాలంటే తన మన దానం ద్వారా బాబాకు బలిహార్ కావాలి. అంటే బాబా సేవ అర్థ యూజ్ చేయాలి. एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे. ఈ ఒక్కసారి బలిహార్ అయితే 21 జన్మానికి మనం పుణ్యాత్మ అయిపోతాం. वरदान
उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भाव అంటే ఉపరాంగా ఉండి ఎవర్ రెడీ అయ్యి బుద్ధి ద్వారా అశరీరి స్టేజ్న అభ్యాసం చేసేవాళ్ళు సర్వకళా संपन्न అయిపోతారు. जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाजी का हर कर्म कलाबाज बन जाता है. वे कलाबाजी शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहिए वहाँ जहाँ चाहिए जितना समय चाहिए मोल्ड कर सकते हैं. यही कला है. బాబా చెప్తారు ఎట్లా సర్కస్లో ఇప్పుడు చూసినారా సర్కస్ అక్కడ కంబి పైన నడుస్తారు. వాళ్ళ శరీరాన్ని ఎట్లా అంటే అట్లా బాగా మోల్డ్ చేసుకుంటారు. ఎంత సమయం కావాలన్నా అంత సమయం ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు వాళ్ళ శరీరాన్ని ఇట్లా రౌండ్గా తిప్పేస్తారు. ఇంత వండర్ఫుల్ ఆర్ట్ అది. అది ఒక ఆర్ట్ లాగా చూపిస్తారు వాళ్ళు. మనం ఏం చేస్తాం? आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय जितना जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो, कर लो. ये सबसे बड़ी कला है. మనకు పెద్ద కళ ఏమంటే ఆర్ట్ మన బుద్ధినే ఏ సమయంలో ఏ స్థితిలో కావాలో ఎంతసేపు ఆ స్టేజ్ ఉండాలో అంతసేపు ఆనంద స్వరూప్ కానీ పవిత్ర స్వరూప్ కానీ ఆ స్టేజ్ను చేసుకోవాలి. ఆంతరిక స్థితి శ్రేష్టంగా పెట్టుకునేది అది ఒక పెద్ద ఆర్ట్ మనకి. సో ఏ కళ से 16 कला संपन्न बन जाए. ఈ ఒక్క ఆర్ట్ ఆధారంలో 16 कला संपन्न అయిపోతాం మనం. तो इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ. దీనికోసం మన అన్నిటి నుంచి ఉపరాం అయ్యేసి ఎవర్ రెడీ అయ్యేసి ఆర్డర్ అనుసారంగా 1 సెకండ్లో అశరీరి అయిపోవాలి. యుద్ధమే సమయం జాయ్. మన మనసు లోపల యుద్ధం జరగకూడదు. సెకండ్లో అశరీరి బిందు అవస్థ అయ్యి పరంధాम స్టేజ్లో వెళ్ళిపోవాలి. మరి స్లోగన్ सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी आत्मा. బాగా చెప్తారు. సరళత మరి సహనశీలత అనే గుణాన్ని ధారణ చేసుకునే వాళ్ళే సత్యమైన స్నేహి సహయోగిగా ఉంటారు. ఓం శాంతి. मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में. हाथों में
की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे।
अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद